Good evening to one and all present here. Today we are going to discuss about COVID-19. இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற கோவிட் பேண்டமிக்ல மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏற்பட்ட கோவிட் 2003ல வந்த சார்ஸ் வைரஸ் வந்து ஒன்லி இன்ஃபெக்டட் த ACE2 ரெசெப்டார் பிரசன்ட் இன் த எபித்தீலியம் அண்ட் எபித்தீலியல் செல்ஸ். பட் ரீசெண்டா வந்த கோவிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்டோத்தீலியம் செல்ஸ், கார்டியோசைட்ஸ், பிலியரி, செட்டோலி செல்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்றதுனால பிரசன்டேஷனும் வேரி ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்டோத்தீலியம் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால தான் எக்ஸசிவ் த்ராம்போசிஸ் ஈவெண்ட் வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வருது. கார்டியோசைட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறதுனால பேஷண்ட் கேன் பிரசன்ட் லைக் எம்ஐ. அதே மாதிரி வந்துட்டு அக்யூட் பேன்க்ரியாடைட்டிஸோட பிரசன்ட் ஆகலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து சிவியர் மயால்ஜியா, வேரியிங் டைப் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பிரசன்டேஷனோட வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ மெயினாக அந்த இன்குபேஷன் பீரியட் ஆஃப் 5 daysல வந்துட்டு பேஷண்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்குள்ள உனக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகலாம். அதே ஸோ எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் கோவிட் பேண்டமிக் இஸ் happening all over the world. There are a lot of criteria to explain the pathogenesis and treatment for COVID-19, and we are seeing a lot of controversies and myths and facts about the COVID-19. So today we are going to discuss in the nutshell, the simplified manner, how we are going to approach the patient presented to you with suspected case of COVID-19 and the confirmed case of COVID-19. So what is actually COVID-19? COVID-19 are caused by the group of virus called the coronaviruses. So coronaviruses are the respiratory tract infecting viruses, which is the single strand RNA and mostly capsulated. So these organisms are infecting the human beings for the decades, and there were some kind of viral strains which is causing the pandemics. So in the past they have reported the 2 known pandemic. The first one happened was SARS, which is the severe acute respiratory syndrome in 2003, which was originated in China and infected almost 22 countries in the world. Follow that, there is an pandemic of MERS, that is the MERS, followed by now we have the second pandemic of SARS COVID-2 that is reported in the 2019 in China, Wuhan city. So this is the largest epidemic happened by the COVID virus. During the 2003 pandemic, there were the case fatality rate of around 10%. But during the 2019 pandemic, the case fatality rate of COVID-19 is only 3 to 4%. But why it is causing a lot of pandemic and a lot of controversial thing is because of its high transmission and high infective rate. So almost more than 200 million people are infected all over the world, and it easily transmitted through the aerosol and the respiratory pathway, which is main pathogenesis underlying the increased number of cases all over the world. So what is the normal pathogenesis happening because of the COVID virus in the human being? So coronavirus is being the global in structure, which is having the structure of some corona. So it's named as corona, like a rays present in the sun rays. So it has the special protein present in the surface, which is called the spike protein. So this protein is responsible for all the pathogenesis happening in the human body. When the virus entering into the human body, it has the incubation period of average of 5 days plus or minus 2 days, and it can vary up to 14 days. So the infected person can transmit the virus to anyone, and if you are exposed to the virus, you can have the incubation period average of 5 days, and even after 2 weeks of incubation you can get the symptoms. So but the patient's transmission period of virus is almost 10 days. So that's why we are recommending minimum quarantine period of 10 to 14 days for all infected individual to avoid transmission to others. So the purpose of quarantine is not only for the isolation of the patient, but also to prevent the transmission to the unaffected individuals. So minimum quarantine period of 10 to 14 days is mandatory in order to prevent the transmission of COVID virus from one infected person to the normal individual. So once the virus is entering into the body, it has to reach the human blood circulation and the organ. So the mode of entry is respiratory tract. So what is the mode of transmission happening all over the world? The most common mode is the through the aerosol, and the second most common mode is through the fomites.
So aerosol is the direct virus particle which is entering into the upper and lower respiratory tract through inspiration, but the fomites are the infected materials with the viral particles. So whenever the patient is coughing or sneezing, they will expel the virus into the environment and it will contaminate the all nearby objects present near to the patient. So the contaminated object is individuals and the test hand is touching the normal mucosa like eyes, ear and mouth. It will promote the entry of virus into the human body. Initially, it was thought that 80% of the transmission was happened via the fomites and 20% happened via recent theories supporting more of aerosol spread as well as the mechanism of fomite spread. So when the virus is reaching the human body, it is attaching to the receptor called ACE inhibitor. It is angiotensin converting enzyme to receptors. So this ACE2 receptor is the portal of entry for the virus. So the cells in human body, we are having more number of ACE2 inhibitors are more prone to infect the SARS virus. So portal of entry is our olfactory epithelium, followed by epithelium present in the upper respiratory tract. So can infect the epithelium of upper respiratory tract, lower respiratory tract, even gut. It also infect the endothelium of all blood vessels. Infection ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த வைரீமியா ஃபேஸ் நடக்கும். ஸோ இந்த வைரீமியா ஃபேஸ்ல மெயினா வந்து செல்ஸ் மட்டும்தான் மல்டிப்ளை ஆகும். சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினண்டா இருக்கும். மற்றபடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே போகாது. பட் இந்த வைரீமியா ஃபேஸ்ல வந்து ACE2 இன்ஹிபிட்டர்ஸ் வந்துட்டு பாடிக்குள்ள வைரஸ் வந்து என்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து எய்தர் வந்து அப்பர் ஏர்வேல இருக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு லோயர் ஏர்வேல இருக்கலாம். பர்சன்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய மேக்சிமம் இன்ஃபெக்டிவிட்டி மேக்சிமம் இருக்கக்கூடிய. ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ். ஸோ இந்த வைரீமியா வந்து ஃபேஸ்ல நம்ம பாடியில என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து இந்த வைரஸ்க்கு எகென்ஸ்டா வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அதே மாதிரி செல்ஸ் வந்து ட்ரைன் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்டர்ஃபரான்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண. இன்டர்ஃபரான்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ல ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் கூடிய பேக் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருக்க வைரஸ் எல்லாமே லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட வந்து ரீச் ஆயிடும். ஸோ இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் அவரோட ஆல்வியோலை. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஆல்வியோலை வந்து ரீச் எகெயின்ஸ்டா நம்மளோட எகெயின் இந்த ஏசி ரிசெப்டார் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலையில் இருக்கக்கூடிய எபித்தீலியம், ஆல்வியோலர் எபித்தீலியம், ஆல்வியோலை பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கேபிலரியில இருக்கக்கூடிய எண்டோத்தீலியம். ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடும். இதனாலதான் பேஷண்ட்டுக்கு லோயர் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினண்டா வரும். நம்ம கிளினிக்கல் சிம்டமெட்டாலஜியும் வந்துட்டு இங்க வந்து சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ல ப்ரிடாமினன்ட் சிம்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? சோர் த்ரோட், காஃப், ஃபீவர், தென் அனாஸ்மியா. ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா அனாஸ்மியா அண்ட் எகூசியா வருது அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். ஏன் இந்த அனாஸ்மியா அண்ட் எகூசியா வந்து இனிஷியலா ஒரு சிம்டமா கன்சிடர் நம்ம பண்ணல. பட் ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்டடிஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் படி அப் டு 50% ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அனாஸ்மியா அண்ட் எகூசியா இருக்குன்னு சொல்றோம். ரெண்டு காமன் ரீசன் என்னன்னா, யாருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் ஒரு காமனான வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நமக்கு நேசல் பிளாக்கிங் சென்சேஷன் வரும். ஸோ நோஸ் பிளாக் ஆகும்போது, அதே மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஜெஷன் வரும்போது நார்மலாவே டேஸ்ட் ஸ்மெல் வந்துட்டு லைட்டா தெரியாம தான் இருக்கும். பட் இந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து ACE2 ரெசெப்டா இருக்கக்கூடிய ஆல்ஃபாக்டரி எபித்தீலியம் அஃபெக்ட் பண்றதுனால ஆல்ஃபாக்டரி எபித்தீலியல் செல்ஸ் ஆயிட்டு அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா அனாஸ்மியா இருக்கு. எகூசியாவோட காமன் மெக்கானிசம் வந்து கரெக்டா தெரியல. பட் எகெயின் வந்து இந்த ACE2 ரிசெப்டார் வந்துட்டு நம்மளோட டேஸ்ட் பட்ஸ்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அதை அஃபெக்ட் பண்றதுனால தான்
எகூசியாவும் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மேஜரா எந்த சிம்டம்ஸும் இருக்காது. ஸோ இவங்களை வந்து ஹோம் குவாரண்டைன்லேயே வச்சுட்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸ்ல வரவங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேராசிட்டமால் மட்டும் கொடுத்தா போதும். வேற எதுவுமே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க கொடுக்க தேவையில்லை. பேராசிட்டமால் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு சால்ட் வாட்டர் காக்லிங், இந்த 2 அட்வைஸ் மட்டுமே மோர் தென் எனஃப். மற்றபடி விட்டமின் சி, பிசிடி இதுல வந்து எந்த ப்ரூவன் பெனிஃபிட்டும் இல்லை. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வைரமிக் ஃபேஸ்ல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அசித்ரோமைசின், டாக்ஸைக்ளின், ஐவர்மெக்டின் இந்த ரெண்டுக்குமே எந்த ரோலுமே கிடையாது. ஸோ வைரமிக் ஃபேஸ்ல வந்து ஒன்லி வைரஸ் மட்டும் நம்ம பாடியில் இருக்க போது. ஃபேஸ்ல சிஸ்டமேட்டிக்கா பேஷண்ட்டை ட்ரீட் போதும். இன்னெசரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகும். ரீசன்ட் கைட்லைன்ஸ் படி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஐவர்மெக்டினுக்கு எந்த ரோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி WHO வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அது சோ கால்ட் ட்ரக் கால்ட் ரெமிடிசிவிர். இந்த ரெமிடிசிவிர் வந்து ரீசெண்டா ஒரு 5 months வந்து எக்ஸசிவா வந்து சேல் ஆக ஆரம்பிச்சது, பிளாக் மார்க்கெட் ரன் ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த ரெமிடிசிவிர் என்ன பண்ணுது, மல்டிபிளிகேஷனை பிளாக் பண்ணுது. ஸோ ரெமிடிசிவிர் ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்ப கொடுக்கலாம்னா அந்த வித்தின் த 5 days ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பிரசன்ட் ஆகும் போது பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சிம்டம் ரெமிடிசிவிர் கொடுக்கலாம். ஆனா வைரிமியா ஃபேஸ் நீங்க ட்ரீட் பண்றதுனால பெருசா வந்து பேஷண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் வராம கிடையாது. ரெமிடிசிவிரோட என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீ ரெமிடிசிவிர் கொடுக்காம இருக்கனா அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு 10 to 40 days வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்பேஷண்டா இருக்கான் அப்படின்னா நீ ரெமிடிசிவிர் கொடுத்த பேஷண்ட்க்கு மேக்சிமம் ஒரு 12 daysல வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்கான். ஆல்மோஸ்ட் 3 days இன் ஹாஸ்பிட்டல் ரெமிடிசிவிர் தடுச்சு. மற்றபடி இந்த ரெமிடிசிவிருக்கு வேற எந்த ப்ரூவன் மார்டாலிட்டி பெனிஃபிட்டும் இல்லை. பட் ரெமிடிசிவிர் கொடுக்கறதுனால கிட்னி இன்ஜுரி, லிவர் இன்ஜுரி, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், ஸோ இதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரிஸ்க் வித் பெனிஃபிட் ரேஷியோல அசஸ் பண்ணோம்னா ரெமிடிசிவிர் கொடுக்கறதுனால COVID-19 எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்டும் வரல. ஸோ அதனால ரெமிடிசிவிரை யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் WHO வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ யாராவது உங்ககிட்ட ரெமிடிசிவிர் பத்தி கேட்டாங்கன்னா நீங்க தாராளமா அடிச்சு சொல்லலாம். ரெமிடிசிவிருக்கு எந்த ரோலும் இல்லை, நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படவே தேவையில்லை. நம்ம வந்து கவலை பண்ணணும். ஸோ எல்லா COVID-19 பேஷண்ட்டை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ணுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. COVID-19 ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா யூஸ்வலா அவங்கள வந்து 3 கேட்டகரியா பிரிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைல்டு ஆர் ஏசிம்டமேட்டிக் கேட்டகரி. ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த மைல்டு அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் தான். 8% ஆஃப் மாடரேட் குரூப்ல வர 15%, சிவியர் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் குரூப்ல வரக்கூடியவங்க ஒரு 5% தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம யாரை பத்தி மெயினா ஒரி பண்ணணும்னா இந்த மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி தான். சரி, யார் இந்த மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி போவாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி 2-3 daysலயே டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி போவாங்க. அவங்க யாருன்னா ஹை ரிஸ்க் குரூப்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரேரா வந்துட்டு மைல்டு அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் குரூப்லயும் ஒரு 10% ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு மாடரேட் கேட்டகரி ஆர் சிவியர் கேட்டகரிக்கு நம்ம டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம். ஸோ நீங்க ஒரு COVID-19 ஒரு பேஷண்ட் வராங்க பாசிட்டிவ்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த கேட்டகரியில ஃபிட் ஆகுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணிக்கணும். டிவைட் பண்றது யாரு, இதை வச்சு நம்ம ஹைட் பண்ணா எந்த பேஷண்டோட இம்யூனிட்டி எல்லாம் வந்து லோவா இருக்கலாமோ அல்லது வந்து கோமார்பிடிட்டிஸ் வந்து அதிகமா இருக்கலாமோ இந்த பேஷண்ட்ஸை தான் நம்ம ஹை ரிஸ்க்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தெரிஞ்ச கோமார்பிடிட்டிஸ் என்ன, டயபெட்டிக், டென்ஷன், சிஏடி, சிகேடி, சிஎல்டி. ஸோ இந்த மாதிரி கோமார்பிடிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க அல்லது டிபி பேஷண்ட்ஸு, எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸு, பிரெக்னன்சி மதர்ஸு, ஓல்ட் ஏஜ், இன்ஃபன்ட். ஸோ இவங்க எல்லாம் தான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ், எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் கோமார்பிடிட்டிஸ். ஸோ இந்த கோமார்பிடிட்டிஸ் இருக்கிறவங்கள ஒரு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அவங்க டைரக்டா மாடரேட் சிவியர் கேட்டகரிக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இவங்கள நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அசஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து காமனா வந்து நம்ம ஓபிக்கு வரக்கூடிய குரூப் வந்துட்டு இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் அண்ட் மைல்டு கேட்டகரிங்க நீங்க ரீஅஷூரன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பணும். ஸோ ஹோம் குவாரண்டைன் தான் நீங்க வந்து இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும். பட் அட் த சேம் டைம் இவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுக்கணுமா, சிடி எடுக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க சிடி, பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுக்கலாம், சிபிசிஎல்எஃப்டி எடுக்கலாம். பட் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ தயவு செஞ்சு ரிசோர்ஸை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். என்ன ட்ரக்ஸ் கொடுக்கணும்னாலும் அகைன் சொல்லிட்டேன், பேரா, பிசிடி, அதே மாதிரி நம்மளோட சிம்டமேட்டிக்கு காஃப் அதிகமா இருந்தா சிரப் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா சிபிஎம் மாதிரி சிட்ரிசின் மாதிரி டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம். மற்றபடி
ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ரெம்டெசிவிர் இதெல்லாமே நீங்க வந்து ஓபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கவே தேவையில்லை. ஸோ இப்போ ஏன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து டெத் ஆகுறாங்கன்னா, இந்த மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரியில நடக்கக்கூடிய பேசிக் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹைபாக்சியா. ஸோ இந்த ஹைபாக்சியா அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் பிஹைண்ட் எவ்ரிதிங் ஹேப்பனிங் இன் த கோவிட். ஸோ இந்த சிம்பிள் சார்ட் மூலமா வந்து ஹைபாக்சியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி செய்யறோம். நார்மலா ஆக்சிஜன் வந்து எங்க நம்ம பாடிக்கு கிடைக்குது? என்விரான்மெண்ட் ஆக்சிஜன் ஆல்வியோலை ரீச் ஆகுது. ஆல்வியோலைல இருந்து டிஃப்யூஷன் ஆகி பல்மனரி வெயின்ஸ் ஆர்டரி போகுது. பல்மனரி வெயினுக்கு போயிட்டு ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் போகுது. ஸோ இந்த ஆல்வியோலார் ஏர் வந்து ஆர்டீரியல் ஏர் கன்வெர்ட் ஆகுறதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் தான் நம்ம கேலரி மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்றோம். சப்போஸ் ஆல்வியோலைல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது, ஃபார் இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு 2 ஆப்ஷன் வரலாம். ஒன்னு ஆல்வியோலையிலேயே உங்களுக்கு வரலாம். இனிஷியலா இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ், செகண்ட் ஃபேஸ் வந்துருச்சு. ஸோ வைரமிக் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு, செகண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்ஃப்ளமேட்டரி ஸ்பேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த ஆல்வியோலார்ல இருக்கக்கூடிய டி லிம்போசைட்ஸ், ஆல்வியோலார் மேக்ரோஃபேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த வைரஸை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுது. பட் என்ன ஆகுதுன்னா, அது எக்ஸசிவா வந்து ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி சைட்டோகைன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுது. அந்த சைட்டோகைன்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்டான சைட்டோகைன்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, IL-6. இது இல்லாம டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர், அதே மாதிரி இன்டர்ஃபெரான் காமா. இந்த 3 சைட்டோகைன்ஸும் எக்ஸசிவா ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்பெல்லாம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ்ட் வாஸ்குலர் பெர்மியபிலிட்டி வரும். ஸோ யூ வில் கெட் வாட் எடிமா இன் த ஆல்வியோலை. ஸோ எடிமா வந்துருச்சு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆல்வியோலையும் ஃபில் ஆயிடும், ஆல்வியோலார் கேபிலரி மெம்பரேனும் ஃபில் ஆயிடும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்த வந்து பல்மனரி எடிமா ஒரு ஆல்வியோலைட்டிஸ் வரனால டிஃப்யூஷன் வந்து டோட்டலா போயிடுது. ஸோ ஆல்வியோலையில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து லங்க வரைய ஆர்டீரியா ரீச் ஆகுறது இல்லை. ஸோ இதனால பேஷண்ட்டுக்கு ஹைபாக்சியா போகலாம். ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா, டெபேஸ் வந்து இரண்டாவது மெக்கானிசம் வந்து இது காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நார்மலாகவே ஒரு பர்டிகுலர் லோப், சரியா, அந்த லோப்ல வந்து ஹைபாக்சியா போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் என்னன்னா ஹைபாக்சிக் வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ அதனோட கான்செப்ட்னா, லங் வந்து வேலை செய்யல, லங் ஒரு பார்ட் வந்து வேலை செய்யல. ஸோ அங்க வந்து எக்ஸசிவா பிளட் கொடுக்கறதுனால எந்த யூஸும் நமக்கு கிடையாது. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய பல்மனரி கேபிலரிஸ் வந்து இமிடியேட்டா வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆகும். ஸோ அந்த பிளட் வந்து நார்மல் எக்ஸசிவா ஏரேட் பண்ணும். பட் கோவிட்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் வந்து டோட்டலா லாஸ் ஆயிடுது. ரெண்டாவது நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எய்தர் வந்துட்டு நீங்க நார்மலா இருக்க டிஃப்யூஷன் பேரியர்ல 16 to 18 ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் இருக்கும்போது 100% சேச்சுரேஷன் மெயின்டைன் ஆகுது. பட் இப்போ டிஃப்யூஷன் பேரியர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறனால பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டாக்கிப்னியா வரலாம், அதே மாதிரி ஹைப்பர்ப்னியா வரலாம், ரொம்ப ரேரா வந்து டிஸ்ப்னியா கூட டெவலப் ஆகலாம். இந்த டைம்ல ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அதுவும் உங்களுக்கு காம்பன்சேட்டரியா பேஷண்டோட ஹைபாக்சியாவை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். பட் இந்த கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்ல அகெயின் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்னால பெரிய யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் பெரிய அளவுல மாறுறது இல்லை. 2 ரீசன்னால. ஒன்னு வந்து என்னன்னா, பேஷண்டோட காம்ப்ளைன்ஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மற்ற கோவிட் ஏஆர்டிஎஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ்ல நம்மளோட பாடியில நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்னன்னா ஏஆர்டிஎஸ், அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம். ஸோ FiO2 வந்து நம்ம பாடி டெவலப் ஆகுது. அதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்டீரியல் ஓட்டு, ஸோ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் PaO2 by FiO2 இதைத்தான் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி பெர்லின்ஸ் கிரைட்டீரியா ஏஆர்டிஎஸ் வந்து சொல்றோம். ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்துட்டு மோர் தென் 300 இருந்துச்சுன்னா இது நார்மல்னு சொல்றோம். அதாவது FiO2ங்கிறது எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இன்ஸ்பயர் பண்ற, அதுல எவ்வளவு ஆக்சிஜன் வந்து ஆர்டரியை ரீச் ஆகுது. ஸோ எப்போ பாடியில ஹைபாக்சியா வருதோ அப்போ எல்லாமே வந்து இந்த ஏஆர்டிஎஸ் வந்துட்டு குறையும். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஏஆர்டிஎஸ் டெவலப். இந்த ஏஆர்டிஎஸ் குறையக்கூடிய எல்லா காசஸ்லையும் காம்ப்ளைன்ஸ் வந்து குறையும். ஸோ டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறையும். பட் கோவிட்ல வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்ச் வரதில்லை. டிரைவை வந்துட்டு கோவிட் வந்து இன்க்ரீஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி டிரைவை இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா பேஷண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளா தான் இருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ்
patient won't experience dyspnea. ஸோ டிஸ்மியா அப்படிங்கிறதா மெயினா பேஷண்டோட சிம்டம்ஸ். மற்றபடி டாப்னியா, ஹைப்பர்ப்னியா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய சைன்ஸ். பட் பேஷண்டோட டிஸ்மியா சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த மாடரேட் கேட்டகரியில இருக்கிற எஸ்பெஷலி இந்த மாடரேட் கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஈவன் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் 60 to 90% தான் இருப்பாங்க. 60% கூட இருப்பாங்க. ஆனா பேஷண்ட்டுக்கு எந்த சிம்டம்ஸும் இருக்காது. அதாவது எஸ்பெஷலி டிஸ்மியா சிம்டம்ஸ் இருக்காது. ஸோ நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு எல்லாரும் வீட்லயே இருந்துருவாங்க. பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர மாட்டாங்க. இந்த பேஷண்ட் தான் மோர் ப்ரோன் டு டை. இவங்களை யாருன்னு சொல்றோம்னா ஹாப்பி ஹைபாக்சியா ஆர் சைலண்ட் ஹைபாக்சியா. தட் மீன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஹைபாக்சிக் பட் தே ஆர் நாட் symptomatic. They are living happily without any symptoms. So சிவியர் ஹைபாக்சியா இருந்தாலும் பேஷண்ட்டுக்கு டிஸ்னியா இல்லாதனால உங்ககிட்ட பேஷண்ட்ஸ் வர மாட்டாங்க. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியதான் மெயின் ரோல் ஆஃப் சிஆர்ஆர்ஐஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ். ஸோ இவங்களை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் கேட்டகரியில மேக்ஸிமம் ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருப்பாங்க. மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி வந்து உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு உங்ககிட்ட பிரசன்ட் ஆகும். ஸோ யாரு வந்தாலும் இந்த கோவிட் டைம்ல எந்த சிம்டம்ஸோட வந்தாலும், ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கோவிட் வந்து ஹெட் டு ஃபுட் எந்த ஒரு பேஷண்ட் வராங்கனாவே கண்டிப்பா அது கோவிடா இல்லையான்னு ரூல் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும். எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்கன்னா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர். ஸோ பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இஸ் த மேண்டேட்டரி டிவைஸ் எவ்ரி சிஆர்ஆர்ஐ ஷுட் ஹேவ் ரைட் நவ். ஸோ எல்லாரும் ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வாங்கிக்கோங்க. வந்த உடனே பேஷண்டோட சேச்சுரேஷன் பாருங்க. காமனா இதுல நீங்க பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னா, எந்த ஃபிங்கர்ல பாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் பார்க்கணும். தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. அதே மாதிரி நெயில் டேமேஜ் ஆயிருந்தாலும் அந்த ஃபிங்கரை யூஸ் பண்ணாதீங்க. தென் பேஷண்ட் வந்து ட்ரெம்மர் இருக்கு அல்லது எக்ஸசிவா வந்துட்டு ஃபீவர் இருக்கு, அந்த டைம்ல வந்து சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ராங்காவும் காட்டலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிசால்வ் ஆனதுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு நான் SpO2 மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ SpO2 மானிட்டர் பண்ணி பேஷண்டோட SpO2 வந்து 90% இருக்கு அப்படின்னாவே தே கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட்லி இன்டு மாடரேட் கோவிட். அதே மாதிரி SpO2 90% இருக்கு அப்படின்னாவே they directly fall into severe COVID. ஓகே, along with that நம்மளோட சைன்ஸ். ஸோ பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டான். You have to monitor respiratory rate for all patients. When the respiratory rate is more than 24 அப்படின்னா moderate category and the respiratory rate is more than 30 அப்படின்னா severe category. அப்போ critical categoryனா critical category அப்படிங்கிறது என்னன்னா nothing but MODS, multi organ dysfunction syndrome. அதாவது the moderate and severe categoryல the primary organ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட லங். ஸோ இவங்களோட ப்ரிடாமினன்ட் இது ARDS. ஸோ இவங்க எல்லாருமே ARDS ஓட தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்க. பட் ARDSல ப்ரெசென்ட் ஆகாம பேஷண்ட் வந்து MODS ஆக போறாங்க, மல்டி ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சிண்ட்ரோம். ஸோ செப்டிக் ஷாக்ல ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க, அதே MIயோட ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க, CVAவோட ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டமன் பெயின். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக்ல ஏதாவது ஒரு ஆர்ட்ரி வந்து மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா போயிருக்கலாம். ஸோ அப்டமன் பெயின், அக்யூட் பேன்கிரியாடைட்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியிங் ப்ரெசன்டேஷனோட ப்ரெசென்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு திங்க் ஆஃப் critical COVID. So in the patients you have to classify and categorize. All these patients require mandatory admission in your hospital. So in the category la நாம இந்த மாடரேட் கேட்டகரியை மட்டும் நார்மல் கோவிட் வார்டில் அட்மிஷன் போட போறோம். ஏன்னா இவங்க இதுலயே மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க. பட் சிவியர் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸை வந்து நீ டைரக்டா ICUக்கு தான் ரெஃபர் பண்ணணும். வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே தே ஹேஸ் டு இமிடியேட்லி ஸ்டார்ட் ஆன் எய்தர் CPAP வென்டிலேஷன் அல்லது வந்து ஹை ஃப்ளோ நேசல் O2, சம்டைம்ஸ் வந்து NRM வித் பெயின் சர்க்கியூட். ஸோ இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி செக் நீங்க மிஷன் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகலன்னா எந்த சிம்டம்ஸ் வரைக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். அது இல்லாம வேற எப்படி பேஷண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகலாம்னா CNS சிம்டம்ஸோட ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். என்னென்ன CNS? சிவியர் ஹெடேக் இருக்கலாம், அனாஸ்மியா இருக்கலாம், மயால்ஜியா. மயால்ஜியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 50 to 70% பீப்புளுக்கு ஒன்லி மயால்ஜியா மட்டுமே சிம்டமா இருக்கும். ஸோ நார்மலா இருக்கிற பேஷண்ட் திடீர்னு எனக்கு ரொம்ப உடம்பு வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்கன்னா தயவு செஞ்சு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்னு ரூல் பண்ணிட்டீங்க. அது மாதிரி
எப்படி வேணா பிரசன்ட் ஆகலாம். புரோட்டீனூரியாவோட பிரசன்ட் ஆகலாம், ஹெமட்டூரியாவோட பிரசன்ட் ஆகலாம், மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸோட வரலாம். பேஷண்ட் வந்து ஹைப்போகெலிமியாவுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரோன். ஸோ ஹைப்போகெலிமிக்கா இருக்கும்போது பேஷண்ட் வந்து வீக்னஸோட பிரசன்ட் ஆகலாம். குவாட்ரிபீஜியா, குவாட்ரிபெரசிஸ் எப்படி வேணா பிரசன்ட் ஆகலாம். லிவர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம், லிவர் செல்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ லிவர் செல் அஃபெக்ட் பண்றதுனால ஓடிபிடி எலிவேட்டடா இருக்கலாம், பிலிருபின் எலிவேட்டடா இருக்கலாம், ஆல்புமின் சிந்தசிஸ், ஸோ லோ சீரம் ஆல்புமின் இருக்கலாம், டயரியாவோட பிரசன்ட் ஆகலாம், வாமிட்டிங், அப்டமன் பெயின், ஈவன் இஸ்கீமியால அப்டமன் பெயின் வரலாம். சம்டைம்ஸ் ரேரா வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் ப்ளீடிங், ஹெமட்டோகீசியா, அதே மாதிரி ஹெமடெம்சிஸ் அப்படியும் வரலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்துட்டு எம்ஐயோட பிரசன்ட் ஆவாங்க. ஆல்ரெடி கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் ஆடியோ ஆவாங்க, கார்டியாக் ஃபெயிலியர்ல பிரசன்ட் ஆவாங்க, த்ராம்போ எம்போலிசம் காம்ப்ளிகேஷன், பல்மனரி எம்போலிசம் பிரசன்ட் ஆகலாம். ரொம்ப காமனான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அண்ட் கோவிட். ஸோ கோவிட் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் நான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு மோர் ப்ரோன் டு டிட்டோரியேட் இன்டு சிவியர் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் கேட்டகரி. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட COVID-19 வைரஸ் இருக்கு, ஸோ டைரக்ட்லி இன்ஃபெக்டிங் த எண்டோகிரைன் pancreas. ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பெப்டைட்ஸ் இது டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ டயபெட்டிக் ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க சடனா டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் டெவலப் ஆகலாம். ஸோ போஸ்ட் கோவிட் சில பேர் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்டா கன்வெர்ட் ஆகாங்க. ஸோ கோவிட் வந்து நான் என்ன சார் அவங்களோட பிளட் சுகரை நீ மானிட்டர் பண்ணணும். எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் ஆகுது சுகர்ஸ் மானிட்டர் பண்ணி டயபெட்டிக் ஆகுறாங்க கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இது அதிகப்படுத்துது. அதே மாதிரி டயபெட்டிக்கோட நார்மல் ஏசிம்டமிக் அண்ட் ஹெல்த் கேட்டகரி கோவிடா இருந்தாலும் அவங்க டயபெட்டிக்கா இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நீ மானிட்டர் பண்ணும். ஏன்னா அவங்களோட சுகர்ஸ் ஹை ஆகி பேஷண்ட் வந்து டிகேஏல பிரசன்ட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணணும் கோவிட் பேஷண்ட்ஸில். அடுத்தது வந்து வேற என்ன சிம்டம்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேஷண்ட் அதாவது டெர்மட்டாலஜிலையும் வந்துட்டு ரீசெண்டாக நிறைய கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நார்மலாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு ரேஷ் வருது, அந்த ரேஷோட பேஷண்ட் டெவலப் ஆகுறான், லிவிடோ ரெட்டிகுலரிஸ் டெவலப் ஆகுது, அல்லது அட்டிகேரியா வருது. நார்மலாக ஃபுட் அலர்ஜி நினச்சிட்டு இருப்பான், பட் அது கோவிடோட ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷனாக இருக்கலாம். ஸோ ஒரு டெர்ம் கேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற டெர்ம் கேஸ் ஓகே, பட் நியூ ஆன்செட் ஆஃப் ஒரு டெர்ம் டிசீஸ் அப்படின்னா யூ நீட் டு ரூல் அவுட் கோவிட். ஸோ அந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னன்னா கோவிட்னா நாட் ஓன்லி ஃபீவர், காஃப், சோர் த்ரோட், மலேரியா, இட்ஸ் ஹெட் டு ஃபுட். எனி சிம்டம்ஸ், எனி சைன்ஸ், இட்ஸ் அன்லெஸ் ப்ரூவ்ட் அதர்வைஸ் கோவிட் கோவிட் கோவிட். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டையும் கோவிட் நினைச்சு நீங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் கம்பல்சரி ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் பாருங்க, SpO2 பாருங்க, அவங்கள கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வீட்டுக்கு அனுப்பியிருப்போம். ஸோ 3-4 டேஸ் கழிச்சு இந்த டே 5 to 7ல என்ன ஆகுங்கன்னா உங்களுக்கு சடனா வந்து ஒரு ஃபீவர் வரும், அல்லது வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சிவியர் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் அதிகமாகலாம், பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹை கிரேட் ஃபீவரோட வரலாம், காஃபோட வரலாம், சிவியர் மயால்ஜியோட வரலாம், அல்லது சேச்சுரேஷன் வந்து 99 பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு சடனா 90-18 ஃபால் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்துல தான் we need to சைட்டோகைன் ஸ்டோம். ஸோ இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டோம் ஏன் நடக்குதுன்னா இதுதான் பேசிக்கா. ஸோ நார்மல் கோவிட் ஃபேஸ் நடக்கும். இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த வைரல் பார்ட்டிகிள்ஸ் எகெயின்ஸ்டா நம்மளோட இன்பில்ட்டா இருக்கக்கூடிய டி செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து இம்யூனிட்டியை மவுண்ட் பண்ணும். ஸோ நார்மலா இம்யூனிட்டியோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னா சைட்டோகைன்ஸ், ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி சைட்டோகைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகுறது. இந்த சைட்டோகைன்ஸ் வந்து எக்ஸசிவா ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எக்ஸசிவா ரிலீஸ் ஆகுறதுனாலதான் யூ ஆர் கெட்டிங் எக்ஸசிவ் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ அதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன். ஒன்னு வந்து என்னன்னா கோவிட் வைரஸ் டைரக்டா ஹீமோட போய் பைண்ட் ஆயிடும். ஸோ ஹீமோட பைண்ட் ஆகுறதுனால இது ஆக்சிஜனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ என்ன மாதிரினா ஃபெர்ரிக் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஃபெர்ரிக் ஃபார்ம் வந்து என்னது பாடியில வந்து எக்ஸசிவா இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நார்மலா ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். நார்மலா அந்த ஃபெர்ரஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது சால்யூபிள் நான் ஹார்ஸ் ஃபார்ம். ஃபெர்ரிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல். இதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக ஃபெரிட் வந்து லிவர் எக்ஸஸ்ஃபுல். அதனாலதான் நார்மலா கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஃபெரிட்டினோட லெவல் வந்து அதிகமாகவே வருது. பட் ஃபெரிட்டினோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா எக்ஸசிவா இருக்கக்கூடிய ஃபெரிட்டின் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். பண்ணும். ஸோ இந்த சர்க்கிள் பாடியில எக்ஸசிவா
ஆயிடும். இல்ல மெயினா வந்து நம்ம பாடியில ரைஸ் ஆகக்கூடியதுதான் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ். அதுல நம்ம லேப்ல எதெல்லாம் பார்க்கறோம்னா IL-6, CRP, D-dimer, LH அண்ட் ஃபெரிட்டின். ஸோ இந்த மார்க்கர்ஸ் எல்லாம் தான் நீங்க ஹியூமன் பாடிஸ்ல டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இப்போ இந்த டெஸ்ட்லாம் நம்ம எப்போ பண்ணணும்? இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ். ஸோ மைல்ட் ஏசிம்ப்டமேட்டிக் இது பண்ணணுமா? தேவையில்லை. மாடரேட் அண்ட் சிவியர் பேஷண்ட்டுக்கு இது பண்ணணுமா? கண்டிப்பா பண்ணணும். மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்ப்டமேட்டிக் சடனா ஒர்சன் ஆகுறாங்க, அல்லது மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்ப்டமேட்டிக்ல இருக்கிறவங்க நான் வெல் டு டூ ஃபேமிலி, எனக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் நீங்க எடுங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா நீங்க எப்போ பண்ணணும்? 5th to 7th டேல இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸை செக் பண்ணும். இதுக்கு நார்மல் வேல்யூ. ஸோ நார்மலா IL-6 வந்து மோர் தென் 15 இருக்கு, சிஆர்பி வந்துட்டு மோர் தென் 15 இருக்கு, டி-டைமர் வந்துட்டு மோர் தென் 300 இருக்கு, LDH மோர் தென் 250, ஃபெரிட்டின் மோர் தென் 150. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சொல்றேன். இந்த வேல்யூஸ் மேல இருக்கு அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல தான் நீ என்ன கொடுக்கணும்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கொடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் commonly used anti-inflammatory drug? Steroid. ஸோ ஸ்டீராய்டு பேஷண்ட்டுக்கு யாருக்கு கொடுக்கணும்? மாடரேட் அண்ட் சிவியர் பேஷண்ட் அல்லது மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்ப்டமேட்டிக் சடனா ஒர்சன் ஆகி மாடரேட் அண்ட் சிவியரா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா the patient who is having hypoxia, ஸோ லெஸ் தென் 94 சேச்சுரேஷன் ஒருத்தருக்கு நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்றீங்கன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஸ்டீராய்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு ஃபீவர் இருந்தாலும் எவ்வளவு சிம்டமேட்டிக்கா இருந்தாலும் சேச்சுரேஷன் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா டோன்ட் ஸ்டார்ட் ஆன் ஸ்டீராய்டு. தட் மீன்ஸ் வைரமிக் ஃபேஸ்ல நீ ஸ்டீராய்டு ஸ்டார்ட் பண்ணனா வைரமிக் ஃபேஸ்ல நார்மலா இருக்கக்கூடிய இனியட் இம்யூனிட்டி டோட்டலா ஷட் டவுன் ஆயிடும். ஸோ வைரமிக் ஃபேஸ் வந்து ஒர்சன் ஆகும். நார்மலா ஒரு 10 வைரஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகுதுன்னா ஒரு வைரஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகும். இருக்கிறவங்க சடனா நீ வந்து கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்க்கு தள்ளி விட்டுருவேன். ஸோ ஸ்டீராய்டை வந்து இட்ஸ் a double-edged sword. Steroid, if it's used in the inflammatory phase, you are the well-known doctor. You are treating the patient. But if you give the steroid in the first viremic phase, you are killing the patient. So don't give unnecessary steroid for the OP patient, home quarantine patient, asymptomatic and mild category patient. It is completely harmful to the patient. So don't give steroids. அதே மாதிரி ஸ்டீராய்ட்ஸ் நம்ம மாடரேட் அண்ட் சிவியர் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா வாட் இஸ் த நார்மல் ஸ்டீராய்ட் வி ஆர் யூசிங்? நம்ம வந்து 2 ஸ்டீராய்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்னு வந்துட்டு டெக்ஸாமெத்தசோன், ரெண்டாவது வந்து மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவலி எஃபிகசி, ஈக்குவலி லங் பெனட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ நீ எதை வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா டெக்ஸா வந்துட்டு லாங் ஆக்டிங், ஸோ வந்து ஓடியா கொடுத்தா போதும். பட் நம்மளோட மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆக்டிங், இட் இஸ் இன்டர்மீடியேட் ஆக்டிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், அல்லது வந்து ஓடியில லார்ஜ் டோஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்ன டோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா 6 mg வரைக்கும் கொடுத்தா போதும். அதாவது 0.1 per kg நீங்க கொடுத்தா போதும். அதே மாதிரி 1 mg per kg வந்து நம்மளோட மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன், 0.1 mg per kg வந்து ஸோ 60 kg அப்படிங்கிறத நார்மல் வெயிட்டா எடுத்துட்டோம்னா 6 mgல இருந்து 8 mg வரையும் ஓடியா கொடுத்தா போதும். நீ வந்து பீடியா கொடுக்கறதுனால அல்லது பல்ஸ் ஸ்டீராய்டு கொடுக்கறதுனால எந்த பெனிஃபிஷனும் கிடையக்கூடாது. பேஷண்ட் கண்டிப்பா ஒர்சன் தான் ஆவாங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் கொடுத்தா போதும். மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 60 mgல இருந்து 80 mg கொடுத்தா போதும். ஸோ இதுதான் ஸ்டீராய்டோட டோஸ். அதே மாதிரி டெக்ஸா வந்து டைரக்டா ஐவி போலஸா கொடுக்கலாம். பட் மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன் வந்து நம்ம கிட்ட பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு டைல்யூட் அண்ட் கிவ். ஸோ நார்மலா நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 mg மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன் வரும். ஸோ 500 mg வந்துட்டு நீங்க 500 ml டைல்யூட் பண்ணிட்டு அதுல 60 ml கொடுத்தா போதும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து 50 ml டைல்யூட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து 6 ml எடுத்து அதை திரும்ப 100 ml டைல்யூட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு போடலாம். இப்போ மெத்தில் பிரெட்னிசோலோன் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு போடணும் அப்படின்னா அது எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஏன் இந்த COVID-19 வந்து எவ்வளோ காரணம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்ட் தான் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நம்ம ஆன்டிகோயாகுலன்ட் யூஸ் பண்றோம், ஹைபாக்சியா யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதான். ஸோ இந்த கோவிட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு என்டிட்டியை காஸ் பண்ணுது. அதுக்கு பேரு எண்டோதீலைட்டிஸ். அதாவது கோவிட் வைரஸ் இஸ் இன்ஃபெக்டிங் த ACE2 ரிசெப்டார் அதிகமா இருக்கக்கூடிய எல்லா கேபிலரி எண்டோத்தீலியமும் அட்டாக் பண்ணுது. ஸோ எல்லா எண்டோத்தீலியமும் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் த எண்டோத்தீலியல் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ நம்மளோட விர்ச்சோ ட்ரையாட் ஆட்டோமேட்டிக் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால யூ ஆர் கெட்டிங் த்ராம்போசிஸ், அதாவது மைக்ரோ த்ராம்பை ஃபார்மேஷன். ஸோ இந்த மைக்ரோ த்ராம்பை வந்து எக்ஸசிவா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஒன்று இது. ரெண்டாவது மெக்கானிசம் என்னன்னா இன்ஃப்ளமேஷன்ல எக்ஸசிவா IL-6 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்ல, இந்த IL-6 வந்து பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் இன்ஹிபிட்டார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ நார்மலா பிளாஸ்மினோஜன்ங்கிறது பிளட் கொயாகுலேட் ஆகாம தடுக்கக்கூடியது.
பட் இந்த பிளாஸ்மினோஜனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்றதுக்கு, அதாவது பிளாஸ்மினோஜனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணாதான் அது பிளாஸ்மினா கன்வெர்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகும். பட் இந்த பிளாஸ்மினோஜனை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியதுக்கு இன்ஹிபிட்டர்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் இந்த ஹியூமன் பாடி. எக்ஸசிவா IL-6 வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால இட் இன் டர்ன் கால் த ஹைப்பர் கொயாகுலேஷன். ஸோ இந்த ஹைப்பர் கொயாகுலேஷன் இஸ் த பேசிக் ஃபார் எவ்ரிதிங் ஹேப்பனிங் இன் த கோவிட் பேஷன்ஸ். ஸோ ஹைப்பர் கொயாகுலேஷன்னால நம்மளோட ஆல்வியோலை இருக்கு இல்லையா, ஆல்வியோலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேபிலரி எண்டோத்தீலியமும் கிளாட் ஆயிடுது. ஸோ நார்மலா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ARDS வருது அல்லது ஒரு நிமோனியா வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சிடி எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ சிடிஆல செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்போம். இந்த சிடிஆர் செஸ்ட் எக்ஸ்ரேல யூ வில் கெட் வாட் ஒபேசிட்டி, கன்சாலிடேஷன், ஏர் பிராங்கோகிராம், இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் COVID-19ல சேம் மிமிக்ர் ஆஃப் சேம் இமேஜ் இருக்கும். பட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் நிமோனியா, தே ஆர் ஆல் கிளாட்ஸ். ஸோ ஆர்எஸ்ல லங்ல வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே கிளாட்னால தான் வரப்போகுது. ஸோ இந்த கிளாட்னால தான் உங்களுக்கு டிஃப்யூஷன் வந்து டோட்டல் வந்து பிளாக் ஆகுது. ஸோ டிஃப்யூஷன் பிளாக் ஆகுறதுனால தான் உனக்கு எக்ஸசிவ் த்ராம்போசிஸ், அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது, த்ராம்போட்டிக் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வருது. ஸோ இதுதான் மெயின் மெக்கானிசம் பிஹைண்ட் த சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் இன் த லங். அதர் மெக்கானிசம் என்னன்னா, லாங் ஸ்டாண்டிங் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிறனால லங் இஸ் கோயிங் ஃபார் ஃபைப்ரோசிஸ். ஸோ ரெக்கவர் பேஷண்ட்ஸ்லயும் போஸ்ட் கோவிட்ல பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்கலாம், ILD ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகலாம், சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அட்டிலிக் ஆக்சஸ் போகலாம். போஸ்ட் கோவிட் ஈக்குவலே வரலாம், கோவிட் எல்லாம் வரலாம். சரி, அப்ப இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த டயக்னோசிஸ் ஆஃப் கோவிட். ஸோ நார்மலா நம்ம கோவிட் எப்படி டயக்னோஸ் பண்றோம்? 2 மெத்தட். ஒன்னு வந்து RT-PCR, ஸோ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். செகண்ட் மெத்தட் வந்துட்டு நம்மளோட சிடி செஸ்ட். ஸோ RT-PCRல நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, we are using நேசல் ஸ்வாப் அல்லது வந்து த்ரோட் ஸ்வாப். ஸோ நீ நேசல் ஸ்வாப் எடுக்கும்போது ஒரு 50% சென்சிட்டிவிட்டி, த்ராட் ஸ்வாப் எடுக்கும்போது ஒரு 50% சென்சிட்டிவிட்டி, போத் நேசல் அண்ட் ஸ்வாப் எடுத்த அப்படின்னா 70% சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும். தட் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் 30% ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ ஸ்வாப்ல வந்து 30% கேசஸை யூ கேன் மிஸ். பட் இதனோட ஸ்பெசிபிசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 99%. தட் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ், தட் மீன்ஸ் ஸ்வாப் பாசிட்டிவ்னா கண்டிப்பா அவன் கோவிட் தான். அது வந்து கோவிட் இல்லை அப்படின்னு உன்னால சொல்லவே முடியாது. ஸ்வாப் பாசிட்டிவ்னா இட்ஸ் கோவிட், பட் ஸ்வாப் நெகட்டிவ்னா தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் 30% ஆஃப் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னஸ். ரெண்டாவது ரோல், பாசிட்டிவ் அப் டு 90 டேஸ். ஸோ கோவிட் பாசிட்டிவான பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஈவன் அப் டு 90 டேஸ் வரையிலும் வைரஸ் கேன் பி பிரசன்ட் இன் த ஓரல் கேவிட்டி. ஸோ 90 டேஸ் வரையிலுமே நீ ரிலேட்டடா கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்துட்டேதான். ஸோ நீ இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கன்னா திரும்ப 30 டேஸ்க்குள்ள எங்கேயாவது மைல்டு காஃப் கோட் வருதுன்னா தயவு செஞ்சு RT-PCR எடுக்காது. எடுத்தா உனக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும். தட் டசன்ட் மீன்ஸ் யூ ஆர் அகைன் இன்ஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ அப் டு 90 டேஸ் வரையிலும் யூ கேன் கெட் கோவிட் பாசிட்டிவ் RT-PCR டெஸ்ட். ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா சேச்சுரேஷன் மானிட்டரிங் அண்ட் சிடி. ஸோ அதுல சேஞ்சஸ் இருக்கு, நியூ சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா யூ ஆர் இன்ஃபெக்டட் அகைன். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒன்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 3 to 6 months வரையிலும் யூ ஆர் இம்யூன். ஒன்லி 3 to 6 months. ஆஃப்டர் 6 months யூ கேன் கெட் ரீஇன்ஃபெக்ஷன். ஏன் அப்படின்னா கோவிட் வைரஸ்ல வந்து தேர் இஸ் ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் மியூட்டேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவுக்கும் செகண்ட் வேவுக்கும் ஏன் இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இந்த மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சவுத் ஆஃப்ரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் யூகேல வந்துச்சு, தென் பிரேசில்ல வந்துச்சு. இந்த மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் தான் வந்து யங் இண்டிவிஜுவல் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கோமாபிலிட்டிஸ் இருக்கவங்க அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகி டெத் ஆனாங்க. பட் ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய இப்ப கரண்ட் எபிடமிக்ல வந்து 20 to 30 இயர்ஸ்ல எல்லாருமே 23 years 24 years மேரிட் 100 இவங்க தான் இருக்காங்க. என்ன மியூட்டேஷன். ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு கோவிட் வந்துருச்சு, எனக்கு திரும்ப கோவிட் வராது அப்படின்னு தயவு செஞ்சு ஏனாதான் இருக்கக்கூடாது. யூ ஹேவ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரீஇன்ஃபெக்ஷன். அதே மாதிரி 3 to 6 months நான் வந்து ஸ்டேபிளா இருப்பேன், நான் வந்து ப்ரொடக்டிவா இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறாரு. ஏன்னா மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப ஹெவியரா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கெட் த ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வித்தின் 1 month ஆல்சோ. அதே மாதிரி நீ வேக்சினேட் பண்ணிட்ட அப்படின்னாலும் இந்த வேக்சினேஷனோட இம்யூனிட்டியும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 6 months to 9 months. ஸோ ஆஃப்டர் 9 months we have to read. அதே மாதிரி ஒன்ஸ் வேக்சினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் ப்ரொடெக்டட் அகைன்ஸ்ட் தி இன்ஃபெக்ஷன். யூ கேன் கெட் இன்ஃபெக்ஷன். get moderate or severe infection.
இன்ஃபெக்ஷன். அதுதான் பேசிக் ஆஃப் வேக்சினேஷன். வேக்சினேஷன் போடும்போது patient won't die, but they can get infection, they can get admitted, but they will not die. But vaccinate பண்ணல அப்படின்னா you have 20% probability of moderate and severe COVID and 100% possibility of die. ஸோ அதனால தான் வேக்சினேட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அப்போ சிடி, அப்போ யாருக்கு சிடி எடுக்கணும்? இந்த ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்னு நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ண போறீங்க இல்லையா? ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு, கோவிட் மாதிரி தான் இருக்கு, ஆனால் ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ் வந்துருச்சு, ஸ்டில் நான் பேஷண்ட் கோவிடா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீ சிடி எடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு தான் மெயினா நீ சிடி செஸ்ட் எடுக்கணும். எல்லாருக்கும் சிடி செஸ்ட் எடுக்கணும்னா தேவையே இல்லை. வைரமிக் ஃபேஸ்ல சிடி செஸ்ட் ஹேஸ் அசிம்ப்டமேட்டிக், சிடி செஸ்ட் ஹேஸ் நோ ரோல். மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி based on the classification, so இவ்வளவு இன்வால்வ் பண்றதுக்கு CT has some role, but false negative more probable diagnosis of CT அங்கதான் CT chest பண்ணும். ஸோ CT chest பண்ணா நமக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் தெரியும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன். CT chestல வந்துட்டு you will get pneumonic like features. So this is the CT you are getting with COVID-19 patients. ஃபுல்லா பிளாக்கா இருக்க வேண்டியதுல நிறைய ஒயிட் இருக்குது. ஸோ அது பேர் தான் ஒபாசிட்டிஸ். இந்த ஒபாசிட்டிஸ் வந்துட்டு கிரவுண்ட் கிளாஸ் மாதிரி தெரியுது. கிளாஸை வந்து கிரவுண்ட் மேல வச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் வந்து தெளிவா தெரியாது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஒயிட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்கு பேரு GGOs. இந்த கிரவுண்ட் கிளாஸ் ஒபாசிட்டிஸ் கூட செப்டல் திக்கனிங் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திக்கனா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பேரு கிரேசி பேவ் பேட்டர்ன். இந்த பேட்டர்ன்ல வரும். இந்த GG என்ன சிக்னிஃபிகன்ட்னா பெரிஃபரல் ஒபாசிட்டிஸ். ஸோ இதுல என்ன நியூட்ரோஃபில் வந்துட்டு அதிகமா தான் இருக்கும். ஸோ நியூட்ரோஃபில் வந்து அதிகமா இருக்கிறனால டோட்டல் கவுண்ட் வந்து ஹையா இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன நினைச்சுவோம், பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ இதனாலதான் இனிஷியலா வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் கோவிட் வைரஸே வந்து நியூட்ரோஃபிலியா காஸ் பண்ணோம். அதனால நாம வந்து நியூட்ரோஃபிலியாவை ஒரு டயக்னோஸ்டிக் கிரைட்டீரியாவை எடுத்துக்க தேவையில்லை. அதே மாதிரி லிம்போபீனியா வரும். ஸோ லிம்போசைட் தான் ப்ரிடாமினண்டா வந்து வைரஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகக்கூடிய செல்ஸ். ஸோ எல்லா செல்ஸும் லைசிஸ் ஆகிறதுனால லிம்போபீனியா வரும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா NLR ரேஷியோ, அதாவது நியூட்ரோஃபில் டு லிம்போசைட் ரேஷியோ. ஸோ இந்த NLR ரேஷியோ ஹையா இருக்குன்னா இட் ஹேஸ் த மோஸ்ட் ப்ரிடிக்டிவ் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் கோவிட். ரெண்டாவது வந்து LFTல வந்துட்டு ஆல்புமின் வந்து குறையலாம், OTPT வந்து ஹை ஆகலாம். ஸோ OTPT ஆல்புமின் குறையும், இதெல்லாம் அதிகமாகலாம். RFTல வந்து யூரியா கிரியாட்டினின் ரெண்டுமே ரைஸ் ஆகலாம். ஏன்னா பேஷண்ட் ஏகேயோட பிரசன்ட் ஆகலாம். ஆல்ரெடி கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க வர்சனிங் ஆஃப் சிம்டமோட வரலாம். நியூவா வந்து கோவிட் ரிலேட்டட் ஏகே பேஷண்ட் வரலாம். அதே மாதிரி கோவிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசார்டர்ஸ் வருதுன்னு சொன்னேன். அதுல முக்கியமான இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசார்டர்ஸ் வந்து மயோசைட்டிஸ். அதனால பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவியர் ஃபெட்டிக் இருக்கும். அதே மாதிரி போஸ்ட் கோவிட் ரெக்கவர் பேஷண்ட்ஸ் அப் டு 8 to 12 வீக்ஸ் வரையிலுமே வந்துட்டு பேஷண்ட் வந்துட்டு பாடி பெயின் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது பிகாஸ் ஆஃப் மயோசைட்டிஸ். மயோசைட்டிஸ்னா மசில்ஸ் இஸ் கெட்டிங் இன்ஃப்ளமேஷன். மசில் ப்ரோட்டீன் நம்மளோட கிரியாட்டின் கைனேஸ் பாஸ்பேட். ஸோ கிரியாட்டின் கைனேஸ் பாஸ்பேட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷனால ரைஸ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியாட்டின் கைனேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ யூரியா கிரியாட்டின் ரெண்டுமே ரைஸ் ஆகலாம். ஹைப்போகெலிமியா ஆகலாம். சோடியம்லயும் சேஞ்சஸ் வரலாம். ஏன்னா பேஷண்ட் வந்து நம்ம கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஹவுசர்ஜனா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹைட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஏன்னா யாருக்குமே ஓரலா எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கும் தெரியாது. ஸோ இந்த ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ண பேஷண்ட் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஹைப்போநெட்ரிமியா அண்ட் ஹைப்பர்நெட்ரிமியா ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அதே மாதிரி ப்ரீரீனல் ஏகே வரலாம். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் மினிமம் ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்றது நம்மளோட ரோல். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரைல்ஸ் டியூப் ஃபீடிங் கொடுக்கறதாகட்டும், டிவி ஃப்ளூயிட்ஸ் போடுறதாகட்டும், இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா மேனேஜ் பண்ணாவே அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 5 to 10% பேஷண்ட் வந்து நம்ம சர்வை பண்ணலாம். ஏன்னா கோவிட்னால எல்லா டெத் வருது இல்லை, கோவிட் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம கரெக்டா அட்ரஸ் பண்ணாதது. பல்மனரி எடிமாவை நீ ட்ரீட் பண்ணாம விட்டுற, கொயாகுலேஷன் நார்மலிட்டி நீ ட்ரீட் பண்ணாம விட்டுற, லூஸ் பண்ணுவோம். Only hypoxia is not causing the death of the patient. We are not treating the associated comorbidities. So associated comorbidities ரொம்ப முக்கியமா கவர் பண்ணணும். இந்த கொயாகுலேஷன் ஹைப்பர் கொயாகுலேபிலிட்டி ஏற்படுறதுனாலதான் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் ஏற்படுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஹைப்பர் கொயாகுலேபிலிட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தான் நம்மளோட ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ். ஸோ இந்த ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ்ல ஐபி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா ஹெப்பாரின் கொடுக்கலாம்.
ஸோ ஹெப்பாரின் காமனா 2 ஃபார்ம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து அன்ஃபிராக்ஷன் ஹெப்பாரின், இதுதான் ஹெப்பாரின் வயல்ஸ். ஸோ 1 ml வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவுசஜன்னால புதுசா இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே. ஸோ 1 ml வந்து 1000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் இருக்கும். 5 ml வயல் தான் நம்ம இருக்கும். ஸோ நீங்க எவ்வளவு 1 ml வந்துட்டு 5000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் இருக்கும். ஸோ நார்மலா வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 5000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் ஐவி பிடியா கொடுத்தா போதும் ஃபார் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீ 1 ml பிடி கொடுக்கணும். இல்ல நம்ம கிட்ட லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரின் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனாக்சபாரின் வந்துட்டு ஃபுல் சப்ளை இருக்கு. ஸோ எனாக்சபாரினுக்கும் ஹெப்பாரினுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஹெப்பாரின்ல வந்துட்டு ஹெப்பாரின் இன்டியூஸ்டு த்ராம்போசைட்டோபினியா வந்து ரிஸ்க் அதிகம். பிடிஐஎன்ஆரை வந்து நீ ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பட் இந்த ரெண்டுமே எனாக்சபாரினுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால எனாக்சபாரினை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றோம். ஸோ எனாக்சபாரினோட டோஸ் என்ன அப்படின்னா எகெயின் வந்துட்டு 1 ml per kg தான். ஸோ நம்ம வந்து 40-60 ml எனாக்சபாரின் கொடுத்தா போதும். ஓடியா கொடுத்தா போதும், நான் பிடி. ஹெப்பாரின் வந்து பிடி, எனாக்சபாரின் ஓடி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சப்குட்டேனியஸ் இன்ஜெக்ஷன். யாருக்கும் எனாக்சபாரின் ஐவியா போட்டுறாதீங்க. ஸோ நீங்க கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்ல 2 இன்ஜெக்ஷனை வந்து சப்குட்டேனியஸ்ல போட போறீங்க. ஒன்னு எனாக்சபாரின், இன்னொன்னு வந்து இன்சுலின். ஸோ இந்த ரெண்டையுமே சப்குட்டேனியஸா தான் கொடுக்கணும், ஐவியா போடக்கூடாதுங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸப்ட் இன்சுலின் ஐவி எப்ப கொடுக்கலாம்னா டிகேஏ பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இதனாலதான் ஓரல் ஆன்டிகோயாகுலன்ட். பட் எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னா மினிமம் வந்து 3 வீக்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ 1 வீக்ல நீ பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீ கண்டிப்பா ஆன்டிகோயாகுலன்ட் வந்து கொடுத்தாகணும். டேலி ஆக்டிங் ஓரல் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் தான் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா ரிவரோசபன், இல்லைன்னா வந்துட்டு டாபிகாட்ரான். ஸோ இந்த 2 ட்ரக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்க்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி அனுப்புங்க. ரிவரோசபைட் 10 mg ஓடி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி டாபிகாட்ரான் வந்து 110 mg வந்து ஓடியா கொடுக்கலாம். மினிமம் வந்து 2 வீக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆஸ்பிரினுக்கு எவ்வளவும் கிடையாது. ஸோ ஆஸ்பிரின் வந்துட்டு பிரிட்ஜ் பண்ணி அனுப்பாதீங்க. ரிவரோசபன் ஒரு டாபிகாட்ரான் தான் கொடுத்து அனுப்பணும். அதே மாதிரி 3 வீக்ஸுக்கு கம்பல்சரி இந்த யார் எடுக்கணும்? ஒன்லி மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி. மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரிக்கு தான் ஸ்டீராய்டும் கொடுக்கணும், ஓரல் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் கொடுக்கணும். மைல்டு கேட்டகரி பேஷண்ட்டுக்கு எதுவுமே கொடுக்க கூடாது. ஸோ ஸ்டீராய்டையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஸ்டீராய்டு எவ்வளவு நாள் கொடுக்கணும்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 days தான் கொடுக்கணும். அல்லது வந்து எப்ப சேச்சுரேஷன் மோர் தென் 94% வருதோ ஒரு 5 days 6 daysல நீங்க ஸ்டீராய்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நார்மலா ஸ்டீராய்டுல நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருப்போம். ஒன்னு என்னன்னா டேப்பரிங் ரெஜிமென்னு சொல்லுவோம். ஸோ எந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டீராய்டு கொடுத்தாலும் டேப்பர் பண்ணி நிறுத்தணும்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த டைம்ல அதுக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ லெஸ் தென் 2 வீக்ஸ் கொடுக்கும்போது நீ ஸ்டீராய்டு டேப்பர் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சடனா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 வீக்ஸுக்கு மேல ஸ்டீராய்டு கொடுக்கறதுனால எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஸோ எந்த பேஷண்ட்க்கும் டிஸ்சார்ஜ் கிரைட்டீரியால ஓரல் ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுத்து அனுப்பாதீங்க. இட் வில் exacerbate diabetes mellitus as well as another possible bacterial infection. ஸோ வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து யாருமே கொடுக்காதீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான டேக் மெசேஜ் நான் உங்களுக்கு சொன்னது. ஸோ இதெல்லாம் ஓகே. பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு காமனா கேட்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் இருந்தேன், இப்ப எனக்கு வந்து உடம்பு வலி இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து எனக்கு காஃப் இருந்துட்டே இருக்கு, மூச்சு வாங்குது, இந்த மாதிரி எல்லாம் காமனா வருவாங்க. உங்களுக்கு என்ன டெர்மினாலஜி கால்ட் போஸ்ட் கோவிட் சீக்குலே. ஸோ கோவிட் வந்தவங்கல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெட்டிக் வந்து, ஸோ இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் படி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில இருக்கிறது வந்து இது எல்லாமே வந்து அப் டு 2 வீக்ஸ், இது வந்து 4 வீக்ஸ், இது வந்து 12 வீக்ஸ். ஸோ என்னன்னா போஸ்ட் கோவிட்ல ஃபெட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 வீக்ஸ் வரையிலும் இருக்கலாம். ஈவன் 4 வீக்ஸ் வரையும் பாத்தீங்கன்னா 50% பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ கோவிட் வந்து ரெக்கவர் ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபெட்டிக் இருக்கும். ஸோ அவங்கள நீ ரீஅஷ்யூர் பண்ணும். ஆர்த்ராலஜியா 30% பீப்புள்ஸ் இருக்கும், அவங்களையும் நீ ரீஅஷ்யூர் பண்ணும். அதே மாதிரி டிஸ்ப்னியா வந்துட்டு ஈவன் 12 வீக்ஸ் வரையிலும் இருக்கலாம். ஆனா ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் எவ்வளவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு ஹைபாக்சியா கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களை நீ என்ஷூர் பண்ணும். காஃப், போஸ்ட் கோவிட் காஃப் வந்து ரொம்ப காமன், ஈவன் எனக்கே இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ போஸ்ட் கோவிட் காஃப் வந்து அப் டு 4 வீக்ஸ் வரை இருக்கலாம். அதை பத்தி நீ பெருசா ஒரி பண்ண தேவையில்லை. ரைனைட்டிஸ் கன்ஜெஷன் இருக்கலாம். அனாஸ்மியா அண்ட் எகூசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் 12 வீக்ஸ் வரையில் இருக்கலாம். ஸோ டேஸ்ட் ஸ்மெல் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு அப் டு 2 to 3 months ஆகும். அதை பத்தி ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அதே மாதிரி பேஷண்ட் அகெயின் வந்து பிரசன்டட் வித் எலிவேட்டட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர் கார்டியோவாஸ்குலர் ஈவென்ட்ஸ். ஸோ அகெயின் ஒரு பேஷண்ட் வந்து மைல்டு செஸ்ட் பெயின் இதெல்லாம் வராங்கன்னா அவங்கள வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் வந்து பெருசா சிக்னிஃபிகண்டா இருக்காது. அவங்க இசிஜி சேஞ்சஸ் வச்சு தான் நீ டயக்னோஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வாமிட்டிங் டயரியாவோடையும் பேஷண்ட் பிரசன்ட் ஆகலாம், ஹெட்ஏக்கோடையும் பிரசன்ட் ஆகலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா 2 காமன் காம்பினேஷன் வந்து பாசிபிள். என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து போஸ்ட் கோவிட் சீக்லே. ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நீ போஸ்ட் கோவிட் சிண்ட்ரோம் வந்து பார்க்கணும். ஸோ என்னன்னா காமனா ஒரு பேஷண்ட் கோவிட் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 daysல வந்து பேஷண்ட் வில் பி இந்த வைரமிக் ஃபேஸ்.
அதே மாதிரி 3 to 7 டேஸ்ல இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபேஸ் வருவாங்க. ஸோ COVID-19 போயிடுவாங்க. இது நார்மல் கேட்டகரி என்னன்னா மைல்டா இருப்பாங்க அல்லது வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க. அவங்கள இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஓவரா போய் அவங்க இம்யூன் ரிலேட்டட் COVID-19 மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதான் நம்ம சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம்னு சொன்னோம். இந்த மாதிரியும் பேஷண்ட் பிரசன்ட் ஆகலாம். தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் COVID-19 சீக்குவலே, அதாவது கோவிட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு, பட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரானிக் ஆர்கன் டேமேஜ். ஸோ சீக்குவலே அப்படிங்கிறது என்னன்னா கோவிட்னால பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு, சிவிஏ வந்துருச்சு, எம்ஐ வந்துருச்சு, அல்லது வந்து வேற மெசென்டிக் இஸ்கீமியா இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அதை போஸ்ட் கோவிட் சீக்குவலேன்னு சொல்றோம். ஆனா லாங் கோவிட் என்னன்னா பேஷண்ட் வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க, பட் அப் டு 90 டேஸ் வரையிலும் கோவிட் பாசிட்டிவ் வரலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அப் டு 90 டேஸ் வரையிலும் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு அவனுக்கு இருந்துட்டே இருக்கலாம், பட் சேச்சுரேஷன் மெயின்டைன் ஆகலாம். இதை வந்து நம்ம லாங் கோவிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேஷண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப பிரசன்ட் ஆவாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண போறோம் மெயினா ஸ்டீராய்டு அண்ட் ஹெப்பாரின் கொடுத்து. மீதி எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நீ ரீஅஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும், ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுக்கணும், அட்வைஸ் கொடுக்கணும். இதுதான் முக்கியம். சரி, எல்லாம் ஓகே. இப்ப பேஷண்ட கோவிட் வராம தடுக்க முடியுமா? எஸ், we can prevent with vaccines. ஸோ வேக்சினேஷன் அப்படின்னு சொன்னாவே எல்லாருக்கும் காமனா டவுட்ஸ் இருக்கு. எந்த வேக்சின் பெஸ்ட், கோவேக்சினா கோவிஷீல்டா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வேக்சின்ல வந்துட்டு காமனா 4 வேக்சின் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வேக்சினேஷன் வந்து 2 மெத்தட்ல பண்ணலாம். ஒன்னு வைரஸையே வந்து நீங்க கில் பண்ணலாம், அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு வைரஸ் அல்லது வந்து கில்டு வைரஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கில்டு வைரஸ் தான் வந்துட்டு கோவிஷீல்டு. ஸோ இதை யார் உருவாக்குனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆஸ்ட்ராஜெனக்காவும் நம்மளோட சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து உருவாக்குன வேக்சின் தான் வந்து கோவிஷீல்டு. இந்த கோவிஷீல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 2 டோசஸ் கொடுத்தா போதும். ரெண்டுமே வந்து IM தான் கொடுப்பாங்க, 0.5 ml கொடுப்பாங்க. ஸோ இதுல என்ன பண்றோம்னா நம்ம வைரஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணி அனுப்புறோம். ஸோ என்ன வைரஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடினோ வைரஸ் 26. ஸோ இந்த அடினோ வைரஸ் 26 வந்துட்டு ஒரு வெக்டாரா யூஸ் பண்ணி நம்ம பாடியில செலுத்தும் போது இது கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனை உருவாக்கும். ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அதுல இருக்கும், பட் வந்துட்டு மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் கேட்டகரியா பேஷண்ட் பிரசன்ட் ஆவாங்க, அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரெண்டாவது குரூப் வந்து யாரு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா கோவேக்சின். ஸோ கோவேக்சின்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகெயின் வந்துட்டு நம்ம இதே கான்செப்ட் தான், இன்ஆக்டிவ் வைரஸ் ப்ரோட்டீனை தான் வந்துட்டு அதுலயும் செலுத்துறோம். சரி, அதுல வந்துட்டு இன்ஆக்டிவ் வைரஸ் பண்றோம். ஸோ வைரஸையே வந்துட்டு கில் பண்றோம். ஸோ வைரஸையே கில் பண்ணி பேஷண்டோட பாடியில செலுத்துறோம். டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா கோவிஷீல்டுல ஒன்லி ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அனுப்புறீங்க. ஸோ ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். பட் கோவேக்சின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் வைரஸ்ல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் வைரஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுறதுனால இம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து கோவேக்சின் வந்து ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு சொன்னாலும் லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கோவிஷீல்டு தான் இருக்கு. கோவிஷீல்டு போட்டால் அப் டு 9 to 10 months வரையிலும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். கோவேக்சினுக்கு 4 to 6 months தான் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, கோவிஷீல்டோட ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்க்கும் செகண்ட் டோஸ்க்கும் இடையில மினிமமா வந்துட்டு நம்ம 8 to 12 weeks வந்து கேப் கொடுக்க சொல்றாங்க. பட் கோவேக்சின் வந்துட்டு 4 weeks கேப்லேயே நீ ரீபில்ட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா இதுல வந்து அடினோ வைரஸ் கொடுக்கறதுனால தேர் இஸ் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வருதுன்னா த்ராம்போட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன் வருது. ஸோ காமனா எல்லாரும் சொன்னது விவேக் வந்து கோவேக்சின் போட்டதுக்கு கோவிஷீல்டு போட்டதுக்கு டெத் ஆயிட்டாருன்னு. கண்டிப்பா அப்படி கிடையாது. ஸோ அப்ப த்ராம்போட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன் வருதானா வருது. எவ்வளவு வருது அப்படின்னு கேட்டா 1 million. ஓகே, 1 million பேஷண்ட்டுக்கு நீ கோவிஷீல்டு போட்டீங்கன்னா 4 cases தான் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. அந்த 4 கேசஸ்லயுமே யாருமே டெத் ஆகல. ஸோ இதுதான் ஆஸ் பர் ரிப்போர்ட். ஸோ மற்றபடி கோஇன்சிடென்டலா பேஷண்ட்டுக்கு சிஐடி இருந்து எம்ஐயோட பிரசன்ட் ஆகும்போது அவங்க வேக்சின் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கலாம். 1 கேசஸ்க்கு 4 கேசஸ் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்னால டெத் ஆகுறாங்க. பட் 9,96,996 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு கோவிடுக்கு எகென்ஸ்டா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும், பேஷண்ட் எல்லாருக்கும் இன்வேரியபிளி எல்லாருக்குமே தயவு செஞ்சு வேக்சின் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சிஆர்ஆரே நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறது, உங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேட் பண்ணுங்க. நீங்க வேக்சினேட் பண்ணுங்க, பாக்குற கண்ணில் படுற எல்லாரையும் வேக்சினேட் பண்ண சொல்லுங்க. வேக்சினேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த 4 months நான் ஐசியூல ஒர்க் பண்ணது வரையிலும் ஐசியூல நான் ட்ரீட் பண்ண எல்லா பேஷண்ட்டுமே நான் வேக்சினேட்டட். ஒரு வேக்சினேட்டட் கேசஸ் கூட நம்ம கோவிட் ஐசியூல அட்மிட் ஆகல. அட்மிட் ஆனாங்க நார்மல் கோவிட் வார்டில் வேக்சினேட்டட் பீப்புள் இருந்தாங்க. எவ்வளோனா 1% தான் இருந்தாங்க. எல்லாருமே ரிகவர் ஆகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ வேக்சினேஷன் இஸ் த மேண்டேட்ரி
டு ஸ்டாப் த பேண்டமிக். வேற எதுவுமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்ல. மற்றபடி இப்போ ரீசெண்டா வந்து இந்த ஸ்பூட்னிக் வேக்சின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. இன்னொரு 1 monthல வரும். ஸோ கோவிஷீல்டு கோவேக்சின் போடாதவங்க நமக்கு ஷார்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பூட்னிக் வேக்சின் போடலாம். இதுவும் அகைன் வைரல் வெக்டார் தான். இதுலயே 2 டோஸ் போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து AD26 அப்படிங்கிற வைரல் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டோஸும், AD5 அப்படிங்கிற வேக்சின் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் டோஸும் போடுவாங்க. ஸோ நீ ஞாபகம் செகண்ட் டோஸ் போறோம்னா நீ செகண்ட் டோஸ் போடுறன்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா AD26 அகைன் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் செகண்ட் டோஸ் கிளியரா பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லணும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட், இதுல வந்து 95% எஃபிகசி இருக்கு. கோவிஷீல்டுல வந்து 85 to 90%, கோவேக்சின்ல வந்துட்டு 70 to 80% தான். பட் ஸ்பூட்னிக்ல வந்து 95% வந்து ப்ரொடெக்ஷன் எஃபிகசி இருக்கு. ஈவன் 1 to 1 year வரையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ரஷ்யால தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ இதுவரை யாரும் வேக்சினேட் பண்ணல, வேக்சின் கிடைக்கலன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்பூட்னிக் வேக்சின். மற்றபடி மாடர்னா வேக்சின் அண்ட் ஜிஃபரோட பயோஎன்டெக் வேக்சின் ரெண்டுமே வந்து இந்தியாவில் கிடையாது. ஸோ சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டுமே RNA வேக்சின். ரெண்டோட எஃபிகசி 95% இருக்கு. 2 டோஸ் கொடுத்தா போதும். பட் இந்தியாவில் நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ த டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு கன்வே டு எவ்ரி CRRI, ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கோவிட பொறுத்த வரையிலும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஹைபாக்சியா வரலன்னா கொடுக்காதீங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அசித்ரோ, டாக்ஸி, ஐவர்மெக்டின் யாருக்குமே கொடுக்காதீங்க. யாருக்கு கொடுக்கணும்? இன்ஃப்ளமேட்டரி பேஸ்ல பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வரான், எகெயின் அவனுக்கு ஃபீவர் வருது, நீ செகண்டரி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் சஸ்பெக்ட் பண்ற, டோட்டல் கவுண்ட் வந்துட்டு இனிஷியலா ஹையா இருந்தது, அப்புறம் நார்மல் ஆச்சு, திரும்பவும் அதிகமாகுது, செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் சஸ்பெக்ட் பண்ற, பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ், அன்கண்ட்ரோல்டு சுகர் இருக்கு, பேஷண்ட்டுக்கு பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, UTI சிம்டம்ஸ் வருது, எக்ஸசிவ் காஃப் வருது, ஸ்பூட்டம் வந்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, பேஷண்ட்டை இன்டுபேட் பண்ணிட்டோம், இந்த மாதிரி செப்சிஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ற இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் IV ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வேற யாருக்குமே தயவு செஞ்சு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்காதீங்க. ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது மேண்டேட்ரி. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து கவுன்சிலிங் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மைல்ட் அண்ட் ஏசிம்டமேட்டிக் ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுக்கணும். வீட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத தெளிவாக அட்வைஸ் பண்ணணும். மாடரேட் அண்ட் சிவியர் கேட்டகரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும். கோமார்பிடிட்டிஸை அட்ரஸ் பண்ணணும். ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது, பேஷண்ட்டுக்கு சுகர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும், சோடியம் பொட்டாசியம் கரெக்ட் பண்ணும், ஹைட்ரேஷனை கரெக்ட் பண்ணும். இப்படி பண்ணா மட்டும்தான் பேஷண்ட்டை சர்வை பண்ண முடியும். இன்னொரு ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரோன் வென்டிலேஷன். ஸோ ப்ரோன் வென்டிலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நார்மலா நம்ம சுப்பைன் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது நம்மளோட ஹார்ட், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ், இந்த ரெண்டுமே வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லங் இன்வால்வ் இந்த ஆக்சிஜனேஷன் வந்து குறைச்சிரும். பட் ப்ரோன் பொசிஷன்ல போடும்போது இந்த ஹார்ட்டோட எஃபெக்ட் போயிடும். அதே மாதிரி போஸ்டீரியர் லோப்ல தான் வந்துட்டு எக்ஸசிவ் டிஃப்யூஷன் நார்மலா நடக்கும். ஸோ வென்டிலேஷன் பர்ஃபியூஷனை வந்துட்டு எக்ஸசிவா இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால ப்ரோன் பொசிஷன்ல கண் கூட பாக்குற விஷயம் என்னன்னா, ஒரு மாடரேட் கேட்டகரி பேஷண்ட் 70% தான் NRMல இருக்காங்கன்னா, நீ ப்ரோன்ல போட்டீங்கன்னா அப்படியே 90% போவாங்க 10 minutesல. ICUல 80% இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் சிபாப்லயே இருந்தாலும் அவங்கள ப்ரோன்ல போட்டு சிபாப் கொடுக்கும்போது 95% வரை இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ எல்லாரையுமே ப்ரோன் பொசிஷன்ல போடுங்க. மினிமம் 16 to 18 hours வந்துட்டு கோவிட் பேஷண்ட் வந்து ப்ரோன் பொசிஷன்ல இருக்கணும். ஈவன் மைல்டு பேஷண்ட், ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க, 94 சேச்சுரேஷன் இருக்கு, 95 சேச்சுரேஷன் இருக்குன்னா அவங்க கண்டிப்பா பயந்து ஹாஸ்பிட்டல் தான் வருவாங்க. அதே அவங்க ப்ரோன் பொசிஷன் போட்டாங்கன்னா 99% சேச்சுரேஷன் கண்டிப்பா அட்டைன் ஆவாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே கோவிட் டைம்ல எந்த பேஷண்ட் நீ பார்த்தாலும் ப்ரோன் பொசிஷன்ல போட சொல்லு, எல்லாரையும் வேக்சினேட் பண்ண சொல்லு. இன்னொன்னு, கோவிட் ரெக்கவர் ஆன பேஷண்ட்டையும் வேக்சினேட் பண்ணலாம். ஸோ கோவிட்ல இருந்து நீங்க ரெக்கவர் ஆயிட்டீங்க, ஆஃப்டர் 1 month ஆஃப் ரெக்கவரி ஃப்ரம் த கோவிட் யூ கேன் கெட் வேக்சினேட். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டையும் வேக்சினேட் பண்ண சொல்லு. கோவிட் வந்துச்சா வரலையா மேட்ரே இல்லை, வேக்சினேட். ப்ரோன் பொசிஷன், நோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஸ்டீராய்டு அண்ட் ஆன்டிகோயாகுலன்ட் அட் த ரைட் டைம். ஸோ இதுதான் வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஃபார் ஆல் CRRIs. இது இல்லாம காமனா நீங்க CRRI பீரியட்ல உள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும்னா, கண்டிப்பா ஸ்க்ரப் போட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போங்க. காமனா யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கண்டாமினேஷன். டெய்லியும் ஸ்க்ரப்பை வந்து வாஷ் பண்ணுங்க. போட்டுட்டு போயிட்டு வந்த உடனே குளிச்சுட்டு எதை வேணாலும் பண்ணுங்க. சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, ஃபுட் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் குளிக்காம எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஹேண்ட் சானிடைசர் கண்டிப்பா எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. எந்த பேஷண்ட்டையும் கிளவுஸ் இல்லாம தொடாதீங்க. நான் கோவிட் வார்டில் நீங்க போஸ்டிங் போட்டிருந்தாலும் அங்க இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டும் கோவிட் தான், ஸ்டாண்டில் இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டும் கோவிட் தான், நீ ட்ரீட் பண்ற எல்லாருமே கோவிட் தான், பக்கத்துல இருக்கிற CRRையும் கோவிட் தான். ஸோ எல்லாருமே கோவிட் தான், யாரையுமே வெறுங்கையில தொடாதீங்க. ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க, N95 மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு நார்மல் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க. சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகிறது தான் ப்ரிவென்ட் பண்ணுமே ஒழிய பேஷண்ட் இருந்தோ கொலீக்ஸ்ல இருந்தோ உனக்கு வரதை ப்ரிவென்ட் பண்ண
பண்ணாது. ஸோ N95 யூஸ் பண்ணுங்க. N95 மோர் தென் 3 டேஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க, ரீயூஸ் பண்ணாதீங்க. 3 டேஸ் தான் மேக்ஸிமம். அதுவும் டெய்லி 6 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க, அதே மாதிரி கரெக்டாக ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா தான் 3 டேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா 1 டேக்கு மேலே N95 யூஸ் பண்ணாதீங்க. மணி வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் CRRA வாங்குற ஸ்டைஃபண்டை N95 வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. எந்த ப்ராப்ளமும் வர போறது கிடையாது. கம்பல்சரி எல்லா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வாங்கிக்கோங்க. பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இல்லாம நீங்க CRRA பீரியடே பண்ண முடியாது. ஸோ மேண்டேட்டரியா இந்த 4 விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு நீங்க CRRAக்குள்ள என்ட்ரி ஆகலாம். கரெக்டா PPE எப்படி போடணும், டானிங் அண்ட் டாஃபிங் ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு அந்த வீடியோல இருக்கிறத கரெக்டா சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ டானிங் டாஃபிங் கரெக்டா பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு ஒரே PPE போட்டுட்டு இருக்கும்போது சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு PPE கழட்டிட்டு சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பிபி போட்டுட்டு இருக்கும்போது மாஸ்கை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி கையில இருக்கக்கூடிய க்ளவ்வை எடுத்துட்டு ஹேண்ட் சானிடைஸ் பண்ணிட்டு மாஸ்கை லைட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டு தண்ணி குடிக்கலாம். இன்னொன்று காமனா என்னன்னா 6 ஹவர்ஸ் பிபி போட்டுட்டு இருக்கும்போது காமனா அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் மற்றவங்க பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா அந்த 6 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி குடிக்காமே இருப்பாங்க. பட் நிறைய பேர் இதனால வந்துட்டு AKI போயிட்டாங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு இதை பண்ணாதீங்க. கோவிட் டியூட்டியில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு டைமுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸு அதே மாதிரி தண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸ்நாக்ஸை யாரும் தொட வேண்டாம், ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட வேண்டாம், தண்ணி மட்டுமாவது குடிங்க. ஸோ தண்ணி வந்து மினிமம் 3 லிட்டர் குடிக்கணும். கோவிட் டியூட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி 1 லிட்டர் தண்ணி குடிச்சிட்டு போயிட்டு கோவிட் டியூட்டி முடிச்சு அந்த உடனே 1 லிட்டர் குடிச்சிட்டு இன்பிட்வீன் ஒரு 1/2 லிட்டராவது குடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஸோ தண்ணி குடிக்கிறத தயவு செஞ்சு மேனேஜ் பண்ணுங்க. எல்லா பேஷண்ட்டும் கோவிடா நினைச்சு ட்ரீட் பண்ணுங்க. எல்லா பேஷண்ட்டையும் வந்துட்டு ஓன் பேஷண்டா நினைச்சு ட்ரீட் பண்ணுங்க, ரிலேட்டிவா நினைச்சு பண்ணுங்க, ஒரு அஃபெக்ஷனோட ட்ரீட் பண்ணுங்க. இந்த COVID-19 பீரியட்ல பேஷண்ட்டுக்கு என்ன லேகிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேர், அஃபெக்ஷன் தான். ஸோ நார்மலாக அவங்க எல்லாருமே ஒரு 5 to 10 டேஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் வீட்டில் ஃபோன் பேச முடியாமல் எதுவுமே இல்லாமல் நம்மகிட்ட இருப்பாங்க. ஸோ சைக்காலஜிக்கலி எவ்ரி ஒன் இந்த டிப்ரெஷன் ஃபேஸ். ஸோ இவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலி நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். யாருக்கிட்டையும் இரிட்டேட்டிங்காக பேசாதீங்க. அண்ட் ஸ்டான்லியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்காது, N95 இருக்காது, மாஸ்க் இருக்காது, சானிடைசர் இருக்காது. ரிசோர்ஸஸ் எல்லா இடத்துலையும் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. நமக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸை நீங்கள் தான் வாங்கிக்கணும். ஸ்டைஃபண்ட் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. 1 year கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. Be safe, be careful, vaccinate everyone, take care of yourself. Thank you so much.